Welcome, dear student. Let us start the control and coordination. Next part, the chemical coordination part 2. पहिल्या पार्ट मध्ये आपण बघितलेलं आहे केमिकल कोऑर्डिनेशन मध्ये हायपोथॅलॅमस अँड पिट्युटरी ग्लँड यांचा स्टडी केलेला आहे. तर नेक्स्ट पार्ट मध्ये आपण बघायचं आहे राहिलेले जे काय एंडोक्राइन ग्लँड्स आहेत त्या एंडोक्राइन ग्लँड्सचा वन बाय वन आपण या ठिकाणी स्टडी करायचं आहे. कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन पार्ट 2. The first gland is pineal gland. The pineal gland is given off from the roof of the diencephalon. हा diencephalon मधून बाहेर येतो. या ठिकाणी the diencephalon it is a part of brain. ब्रेनचा एक पार्ट आहे, तिथून तो बाहेर येत असतो. It is located between the two cerebral hemisphere. It is present between two cerebral hemisphere. दोन cerebral hemisphere च्या बरोबर मध्ये असतो. The pineal gland is sensitive to biochemical signal of light. It secretes a hormone called melatonin, also known as the sleep hormone. तो एक हार्मोन तयार करतो, त्याला स्लीप हार्मोन किंवा मेलॅटोनिन असं म्हटलं जातं. It regulates biological clock. It regulates biological clock. हा biological clock regulate करतो म्हणजेच नेमकं काय करतो 24 hours diurnal rhythm जे आहे ते rhythm of the body हे कंट्रोल करायचं काम करत असतो. It maintain the normal rhythm of the sleep wake up cycle and also influence body temperature, metabolism and a reproductive cycle. हे सगळं सायकल्स जे आहेत आपल्या बॉडीमध्ये चाललेली, आपण किती वाजता उठतो, किती वाजता झोपतो, ह्याचं जे काय सायकल आहे, रिप्रोडक्शनचं सायकल आहे, मेटाबॉलिझम किंवा बॉडीचं टेम्परेचर, हे सगळं रेग्युलेट करायचं काम हा ग्लँड करत असतो. नेक्स्ट ग्लँड इज थायरॉइड ग्लँड. दिस इज द थायरॉइड ग्लँड. इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लँड ऑफ द बॉडी. हा सगळ्यात मोठा एंडोक्राइन ग्लँड बॉडी मधला आहे. काही वेळेला क्वेश्चन्स पण येऊ शकतो याच्यावरती. विच इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लँड ऑफ द बॉडी? द थायरॉइड ग्लँड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लँड ऑफ द बॉडी. दिस ग्लँड इज बायलोब्ड. It is situated front of the trachea, just below the larynx. Larynx जे आहे, this is the larynx. Larynx is a vocal sac. It is a part of respiratory system. ह्या respiratory system larynx नंतर काय तयार होते तर ट्रेकिया तयार होते. ह्या ट्रेकियाच्या बाजूनी हा दोन लोब्सनी ग्लँड तयार झालेला आहे. This is called as the right gland, right thyroid gland, and this is the left thyroid gland. And both these glands are connected with a non-secretory part. This part is called as the isthmus. It is richly supplied with blood vessels. ह्याला blood vessels भरपूर सप्लाय झालेले असतात. कारण का तर त्याचं जे काय सेक्रेशन आहे तो डायरेक्ट ब्लड मध्ये रिलीज करत असतो. The two lobes of thyroid gland are connected a non-secretory bands called as the isthmus. This is the isthmus which is connect left gland and right thyroid gland. The histology of the thyroid gland. Histologically, the tissue of the thyroid gland. In this part, we will study the tissue of the thyroid gland. The thyroid lobes are composed of rounded follicles held together by interfollicular connective tissue called as the stroma. The gland is made up of many lobules and each lobule contains the follicles. ह्याच्या आतमध्ये असे follicles असतात. Follicles may be round or irregular in shape and all these follicles are held together by connective tissue. This part is called as the stroma. ह्या पार्टला स्ट्रोमा असं म्हटलं जातं. आणि हे जे काही फॉलिकल्स आहेत, फॉलिकलच्या आतमध्ये फॉलिक्युलर सेल्स असतात. फॉलिकल्स आर इंटरनली लाइन्ड बाय फॉलिक्युलर cells. The stroma contains blood capillaries and small group of parafollicular cells or C cells. त्यातला जो स्ट्रोमा आहे म्हणजे फॉलिकलच्या बाहेरचा जो काय पार्ट आहे त्याला स्ट्रोमा म्हटलं जातं. ह्या स्ट्रोमा मध्ये C cells किंवा parafollicular cells दिसून येतात. The thyroid follicles are composed of cuboidal epithelium resting on the basement membrane and filled with a gelatinous colloid. हे जे काय फॉलिकल्स आहेत त्या फॉलिकलच्या बाजूला
क्युबॉइडल इपिथेलियल सेल्स असतात आणि त्यालाच फॉलिक्युलर सेल्स म्हटलं जातं. त्याच्या आतमध्ये एक सिक्रेशन असतं. इट इज अ जिलॅटिनस पोलॉइडल सिक्रेशन्स. हे त्याची हिस्टॉलॉजी. The functions of the thyroid gland. Thyroid gland is stimulated to secrete its hormones by thyroid stimulating hormones, TSH. TSH is a thyroid stimulating hormone which is secreted by pituitary gland. Already आपण बघितलेलं आहे. pituitary gland कडून TSH नावाचं हार्मोन सिक्रेट होतं आणि त्या हार्मोनच्या इन्फ्लुएन्समुळं, त्या हार्मोनच्या स्टिम्युलेशनमुळं थायरॉइड ग्लँड स्टिम्युलेट होतो आणि थायरॉइड ग्लँड मग दोन हार्मोन तयार करतो. The two hormones secreted by follicular cells, these are called as the thyroxine. Collectively ह्या दोन हार्मोन्सना थायरॉक्सिन असं म्हटलं जातं. तर ती दोन हार्मोन काय आहेत? टेट्रा आयडोथायरोनिन, म्हणजे 4T4 असं म्हटलं जातं त्याला. 4 ॲटम्स ऑफ आयोडीन याच्यापासून हे तयार झालेलं असतं. 4 आयोडीनच्या ॲटमपासून तयार झालेलं असतं, म्हणून त्याला टेट्रा मिनिंग 4. आणि दुसरा आहे ट्राय आयडोथायरोनिन, ट्राय मिनिंग 3T3. 3 ॲटम्स ऑफ द आयोडीन, याच्यामध्ये 3 आयोडीनचे ॲटम्स असतात. द थायरॉक्सिन, दोन्हीला मिळून म्हटलं जातं थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिन रेग्युलेट द बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी, म्हणजेच BMR कंट्रोल करायचं काम हे हार्मोन करत असतं. इट ऑल्सो रेग्युलेट द मेटाबॉलिझम बाय स्टिम्युलेटिंग प्रोटीन सिंथेसिस अँड प्रमोट ग्रोथ ऑफ द बॉडी टिश्यू. बॉडी टिश्यूचं जे काही ग्रोथ आहे ते ग्रोथ कंट्रोल करायचं काम हे हार्मोन करत असतं. It helps thermoregulation by increasing heat production. Heat production करून थर्मोरेग्युलेशन करतो, बॉडीचं टेम्परेचर मेंटेन करायचं काम हा ग्लँड करत असतो. It increase the action of neurotransmitters, adrenaline and noradrenaline. ही दोन न्यूरोट्रान्समिटर्स आहेत जी नर्वस सिस्टीम मध्ये, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम मध्ये काम करत असतात. त्यांची जी काही ऍक्शन्स आहेत ती ऍक्शन्स इन्क्रीज करायचं काम हा ग्लँड करत असतो. इट ऑल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ RBC प्रोडक्शन अँड मेंटेनन्स ऑफ वॉटर अँड इलेक्ट्रोलाइट बॅलन्स. वॉटर अँड इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम पोटॅशियम आयन्स बॅलन्स करायचं काम पण हा ग्लँड करत असतो. इट ऑल्सो रेग्युलेट द रिप्रोडक्टिव्ह सायकल इन फिमेल. फिमेल मधलं जे काही रिप्रोडक्टिव्ह सायकल आहे ते मेंटेन करायचं काम आणि रेग्युलेट करायचं काम हा ग्लँड करत असतो. पॅराफॉलिक्युलर सेल्स, म्हणजे ग्लँडच्या फॉलिकलच्या बाहेरच्या बाजूला ज्या सी सेल्स किंवा पॅराफॉलिक्युलर सेल्स असतात ते एक हार्मोन तयार करतात. त्या हार्मोनला म्हटलं जातं कॅल्सिटोनिन. प्रोड्यूस द कॅल्सिटोनिन विच रेग्युलेट द कॅल्शियम मेटाबॉलिझम. कॅल्शियम मेटाबॉलिझम हे रेग्युलेट करायचं काम करत असतं. ब्लड कॅल्शियम लेवल मेंटेन करायचं काम हे हार्मोन करत असतं. नेक्स्ट, डिसऑर्डर रिलेटेड टू थायरॉइड ग्लँड. थायरॉइड ग्लँड मुळे काही डिसऑर्डर्स, जे काही डिसीज तयार होतात ते या ठिकाणी आपण स्टडी करायचे आहेत. हायपरथायरॉइडिझम, इट कॉजेस बाय इन्क्रीज द लेवल ऑफ थायरॉइड हार्मोन. हायपर मिनिंग जास्त, थायरॉक्सिन जास्त सिक्रेट झालं तर हे डिसऑर्डर त्यामध्ये बघायला मिळते. दिस इन्क्रीज मेटाबॉलिक रेट, सेन्सिटिव्हिटी, स्वेटिंग, फ्लशिंग, रॅपिड रेस्पिरेशन, जे रेस्पिरेटरी रॅपिड रेस्पिरेशन होतं, बल्जिंग ऑफ आयबॉल्स, डोळे बाहेर आल्यासारखं या ठिकाणी चित्रामध्ये दाखवलेलं आहे तसे डोळे बाहेर आल्यासारखं दिसतात. अँड इफेक्ट व्हेरियस फिजिओलॉजिकल ऍक्टिव्ह. त्यातला पहिला जो डिसीज आहे ग्रेव्स डिसीज. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द एक्झोऑप्थॅल्मिक गॉयटर. एक्झोऑप्थॅल्मिक, एक्झो मीन्स बाहेर, ऑप्थॅल्मिक मीन्स डोळे, डोळे बाहेर येणे. एक्झोऑप्थॅल्मिक गॉयटर, त्यालाच ग्रेव्स डिसीज पण म्हटलं जातं. हायपरथायरॉइडिझम इन ॲडल्ट इज कॅरेक्टराइज्ड बाय प्रोट्रुडिंग आयबॉल, डोळे बाहेर येणे, प्रोट्रुडिंग आयबॉल, इन्क्रीज BMR अँड वेट लॉस. बेसल मेटाबॉलिक रेट वाढला की वेट लॉस व्हायला लागतं. इन्क्रीज BMR प्रोड्यूस रेंज ऑफ इफेक्ट लाईक इन्क्रीज्ड हार्टबीट, हृदयाचे ठोके वाढतात, इन्क्रीज्ड ब्लड प्रेशर, हायर बॉडी टेम्परेचर, नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, ट्रिमर ऑफ फिंगर अँड बल्जिंग आयबॉल्स, डोळे बाहेर आल्यासारखे दिसत असतात. हायपोथायरॉइडिझम.
Hypo means less secretion of the thyroid gland. That is called as the deficiency of thyroid hormone. It is caused by deficiency of thyroid hormone or removal of thyroid gland. थायरॉइड ग्लँडचा काही वेळेला काढून टाकला जातो. अशा वेळी हा डिसीज होतो हायपोथायरॉइडिझम. द थायरॉइड डिकेमी असं म्हटलं जातं त्याला. पहिला डिसीज आहे क्रिटिझम. या ठिकाणी दोन डिसीज आहेत, एक चिल्ड्रन्स मध्ये होणारा आणि दुसरा जो आहे तो अडल्ट्स मध्ये दिसून येतो. हायपोथायरॉइडिझम इन इन्फंट लीड्स टू क्रिटिनिझम, म्हणजे हा लहान बाळांच्या मध्ये दिसतो हायपोथायरॉइडिझम. द क्रिटिन हॅज रिड्युस्ड बीएमआर, जे पेशंट आहेत त्याचा बीएमआर कमी होतो. अँड लो ऑक्सिडेशन, ऑक्सिडेशन कमी होतं, एनर्जी प्रोडक्शन कमी होतं त्यांच्यामध्ये. They are short stature because of skeleton fails growth. जे त्याची जी काय उंची आहे ती कमी होते, त्याची जी काय बॉडी आहे ती कमी असते, स्केलेटनची ग्रोथच होऊ शकत नाही या ठिकाणी. दे आर मेंटली रिटार्डेड, मेंटल ग्रोथ पण थांबते, मेंटली रिटार्डेड असतात. दे शो ड्राय स्किन, त्यांची स्किन ड्राय, थिक टंग, प्रोलॉंग्ड निओनेटल जॉन्डिस, लेथर्जी अँड कॉन्स्टिपेशन, हे एवढे सिम्टम्स त्याच्यामध्ये दिसायला लागतात. दिस कॅन बी ट्रीटेड बाय अर्ली ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थायरॉइड हार्मोन्स. द क्रिटीन शोज स्टंटेड फिजिकल ग्रोथ, डिलेड प्युबर्टी अँड मेंटल रिटार्डेशन. दुसरं आहे मिक्सोडेमा. इट इज द डिफिशियन्सी ऑफ थायरॉइड हार्मोन इन अडल्ट. It is characterized by the peculiar thickening of and puffiness of skin and subcutaneous tissue, particularly of the face and extremities. The patient lacks alertness, intelligence याच्यामध्ये कमी होते. The patient suffers from slow heart rate, low BP, blood pressure, always feeling cold, low body temperature and retarded sexual development. Sexual gland develop होत नाही. Simple goiter, this is also called as the iodine deficiency goiter. This goiter leads to the deficiency of iodine because the iodine is essential for the production of thyroxine. T3 and T4 हे दोन्ही हार्मोन जे आहेत, ही हार्मोन तयार करण्यासाठी आयोडीनची गरज असते. आयोडीन नसेल तर एक वेगळा गॉइटर होतो, त्याला सिंपल गॉइटर असं म्हटलं जातं, जे खास करून हिली रिजनवरती, जे हिमालयाच्या पायथ्याशी वगैरे राहणारे जे लोक आहेत त्यांच्यामध्ये हे खास करून दिसून येतो. आयोडीन इज नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉइड हार्मोन. इफ देर इज ए deficiency of iodine in the diet, it causes enlargement of the thyroid gland leading to simple goiter. This is the enlargement of the thyroid gland. Neck region मध्ये thyroid gland असतो, तो enlarge होतो. This disease is common in hilly areas. The addition of iodine to table salt prevent this disease. म्हणजे मिठामधून आयोडीन आपल्याला भरपूर मिळतं. आयोडिनाइज्ड मीठ दिलं तर हा डिसीज क्युअर होऊ शकतो. The size of thyroid gland is increased, but total output of thyroxine is decreased. ग्लँडचा साईज वाढतो, पण त्यातून निर्माण होणारे जे काही थायरॉक्सिन आहे, थायरॉक्सिन कमी सिक्रेशन होत असतं, म्हणून हा डिसीज होतो सिंपल गोइटर. पॅराथायरॉइड ग्लँड, थायरॉइड ग्लँड पाशीच आणखी एक ग्रंथी असते, त्यालाच पॅराथायरॉइड ग्लँड असं म्हटलं जातं. 2 pairs of the parathhyroid gland या ठिकाणी इथं डायग्राम मध्ये दिसत आहेत. दिस इज द थायरॉइड ग्लँड. थायरॉइड ग्लँडच्या पाठीमागच्या बाजूला या ठिकाणी हे ग्लँड्स आहेत. पॅराथायरॉइड ग्लँड, सुपिरियर पॅराथायरॉइड ग्लँड अँड इन्फिरियर पॅराथायरॉइड ग्लँड असं म्हटलं जातं. Parathyroid gland is situated on the posterior surface of the lobe of thyroid gland. Parathyroid are 4 in numbers and named as superior parathyroid gland and inferior parathyroid gland. The parathyroid secrete a peptide hormones called as parathyroxine.
PTH नावाचा हार्मोन तो सिक्रेट करतो. पॅराथायरॉइड हार्मोन असं म्हटलं जातं त्याला. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज कॉलिप्स हार्मोन. त्यालाच कॉलिप्स हार्मोन्स पण म्हटलं जातं. It regulate calcium and phosphate balance between the blood and other tissue. It maintain the calcium level of the blood and phosphate. Phosphate and blood जो काय ब्लड मध्ये कॅल्शियम लेवल आहे आणि फॉस्फेट लेवल आहे ते तो मेंटेन करायचं काम करतो. रिलीज ऑफ पॅराथायरॉहार्मोन इन्क्रीज ब्लड कॅल्शियम लेवल. हे इन्क्रीज झालं की ब्लड कॅल्शियम लेवल आपोआप इन्क्रीज व्हायला लागतं. थायमस ग्लँड. Next gland is thymus. It is present in the chest region. It is present just above the heart. Thymus gland is located in the upper part of the thorax on the dorsal side of the heart. It is a soft pinkish bilobed mass of lymphoid tissue. It is a prominent gland at birth but gets gradually atrophied in adult, so it is called as the temporary gland. हा बर्थच्या वेळी प्रॉमिनंट असतो पण हळूहळू तो काय होतो रिड्यूस व्हायला लागतो म्हणून त्याला टेम्पररी ग्लँड असं म्हटलं जातं. इट सिक्रेट हार्मोन थायमोजन. थायमोजन नावाचं एक हार्मोन तो सिक्रेट करतो. आता थायमोजन काय करतं? इट डेव्हलप्स द इम्युन सिस्टीम. इम्युन सिस्टीम जे आहे आपली रोगप्रतिकार शक्ती निर्माण करायचं काम करतं. मॅच्युरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स. ते टी लिम्फोसाइट जे WBC आहे टी लिम्फोसाइट्स त्यांना ते मॅच्युअर करतं. आणखी एक काम करतं प्रोडक्शन ऑफ अँटीबॉडीज. आपल्या बॉडीमध्ये अँटीबॉडीज तयार करायचं काम हे करत असतं. नेक्स्ट ग्लँड ॲड्रिनल ग्लँड or it is also called as the suprarenal glands because it is present just above the kidney, hence it is called as the suprarenal glands. The adrenal gland have a dual origin gland. तो दोन ठिकाणाहून तयार होतो म्हणून त्याला ड्युअल ओरिजिन ग्लँड असं म्हटलं जातं. फ्रॉम मिझोडर्म अँड एक्टोडर्म. मिझोडर्म मधली जी लेअर आहे त्याच्यापासून आणि एक्टोडर्म पासून तयार होतो. दे आर लोकेटेड ऑन द अपर बॉर्डर ऑफ द इच किडनी. द ॲड्रिनल ग्लँड आर स्मॉल कोनिकल yellowish gland and shows two distinct regions, the outer called as the cortex and inner called as the medulla. हा जो काय वरचा जो पार्ट आहे त्याला कॉर्टेक्स म्हटलं जातं आणि सेंट्रल कोर ऑफ द ग्लँड इज कॉल्ड एज द मेडुला. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द मेडुला and outer this part is called as the cortex. Cortex is very important. Cortex is made up of three regions. तीन regions cortex मध्ये या ठिकाणी दाखवलेले आहेत ते दिसत असतात. The outer thin zona glomerula, it secretes the mineralocorticoid. It balances the sodium potassium level of the blood. एक mineralocorticoid नावाचा हार्मोन हा कॉर्टेक्स मधून तयार होतं. ते काय करतं तर सोडियम अँड पोटॅशियमची जी काय लेवल आहे ती लेवल मेंटेन करायचं काम ते हार्मोन करत असतं. दुसरा जो पार्ट आहे द मिडल थिक झोना फॅसिक्युलाटा. मिडल जो पार्ट आहे दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द झोना फॅसिक्युलाटा. हा जो काय पार्ट दाखवलेला आहे झोना फॅसिक्युलाटा. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ ग्लुकोकॉर्टिकॉइड लाईक कॉर्टिसॉल. हे ग्लुकोकॉर्टिकॉइड तयार करतं कॉर्टिसॉल सारखं असतं. इट रेग्युलेट मेटाबॉलिझम ऑफ कार्बोहायड्रेट प्रोटीन्स अँड लिपिड्स. ह्या तिन्हींचं मेटाबॉलिझम करायचं काम करत असतं. कार्बोहायड्रेट प्रोटीन्स अँड लिपिड्स हे मेन फूड कंपोनंट्स आहेत आपल्या बॉडीमध्ये. त्याला मेंटेन करायचं काम मेटाबॉलिझम करायचं काम हे हार्मोन करत असतं. इनर थिन झोना रेटिक्युलॅरिस. त्यातला जो काय आतला जो पार्ट आहे त्याला झोना रेटिक्युलॅरिस असं म्हटलं जातं. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स कॉर्टिकॉइड्स. that is the gonadocorticoids. In male, they have a role in development and maintenance of the external sex characters. Secondary sexual characters develop करायचं काम ही हार्मोन्स करत असतात. Disorders related to the adrenal cortex. Adrenal cortex मुळे पण काही डिसीजेस तयार होतात त्यांना डिसऑर्डर्स म्हटलं जातं. पहिलं आहे हायपोसिक्रेशन. हायपो मीन्स द लेस सिक्रेशन ऑफ adrenal gland. Less secretion of adrenal cortex of mineralocorticoid and glucocorticoid is responsible for the Addison's disease. म्हणजे mineralocorticoid and glucocorticoidचं लेस सिक्रेशन झालं हायपोसिक्रेशन झालं तर त्याच्यापासून एक डिसीज तयार होतो. दिस इज कॉल्ड ॲज द Addison's disease. The characteristic feature of this disease are low blood sugar. ब्लड शुगर कमी होते. लो सोडियम
and high potassium level or concentration in plasma, increase loss of sodium and water in urine. It leads to weight loss, weakness, nausea, vomiting and diarrhea. Hypersecretion of glucocorticoids produce Cushing disease. हायपरसिक्रेशन म्हणजे जास्त ग्लुकोकॉर्टिकॉइड सिक्रेट झालं की कुशिंग डिसीज होतो. त्याचे कॅरेक्टर काय काय? इट लीड्स टू हाय ब्लड शुगर लेवल इन्क्रीज होते. एक्सक्रीशन ऑफ ग्लुकोज इन युरिन मधून शुगर बाहेर पडायला लागते. राईज पोटॅशियम इन ब्लड व्हॉल्यूम, हाय ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, वेस्टिंग ऑफ लिम्ब मसल्स वेस्ट व्हायला लागतात, कमी व्हायला लागतात. हा जो काय झाला तो फर्स्ट पार्ट ॲड्रिनल कॉर्टेक्स. त्याचा जो सेकंड पार्ट आहे द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ॲड्रिनल ग्लँड इज कॉल्ड ॲज द ॲड्रिनल मेडुला. ॲड्रिनल मेडुला इट डेव्हलप फ्रॉम एक्टोडर्म. हा एक्टोडर्म पासून ओरिजिनेट होतो आणि कॉर्टेक्स जो तयार होतो तो मेसोडर्म पासून ओरिजिनेट होतो. इट सिक्रेट टू हार्मोन्स ॲड्रिनॅलिन, दिस इज कॉल्ड ॲज द इफिनेफ्रिन अँड नॉर ॲड्रिनॅलिन ऑर नॉर इफिनेफ्रिन. दोन हार्मोन्स तयार करतात, ॲड्रिनॅलिन अँड नॉर ॲड्रिनॅलिन. ॲड्रिनॅलिन इज नोन ॲज द इमर्जन्सी हार्मोन, ऑल्सो कॉल्ड ॲज द 3F हार्मोन. 3F हार्मोन्स meaning fight, flight and fright. 3F fight म्हणजे इमर्जन्सीच्या वेळी फाईट, फ्लाईट अँड फ्राईट, घाबरण्याच्या वेळी, पळून जायच्या वेळी आणि फायटिंगच्या वेळी ही हार्मोन्स तयार होत असतात. नॉर ॲड्रिनॅलिन रेग्युलेट द ब्लड प्रेशर अंडर नॉर्मल कंडिशन. नॉर ॲड्रिनॅलिन हे ब्लड प्रेशर नॉर्मल कंडिशन मध्ये रेग्युलेट करायचं काम करत असतं. इट ऑल्सो ऍक्ट ॲज ए constrictions of the blood vessels. It increases the blood pressure. Pancreas, it develops from endoderms. It is an endoderm origin gland. It is both exocrine and endocrine gland, hence it is called as the heterocrine gland or mixed type of the gland. It is made up of both part, exocrine part as well as endocrine part. Endocrine cells of pancreas from group of cells called as the islets of Langerhans. There are 4 kinds of cells in islets of Langerhans which secrete the hormones. याच्यामध्ये 2 पार्ट येतात, एक्झोक्राइन पार्ट आणि एंडोक्राइन पार्ट. आपल्याला या ठिकाणी स्टडी करायचा आहे तो एंडोक्राइन पार्ट. एंडोक्राइन पार्ट मध्ये काही सेलचे ग्रुप दिसतात, त्यांनाच आयलेट्स ऑफ लँगरहॅन्स असं म्हटलं जातं. आणि त्या सेल्स ज्या आहेत त्या सेल्स 4 प्रकारचे असतात आणि त्या हार्मोन तयार करतात. पहिला टाइप alpha cells or A cells. These are 20%. It secrete glucagon. It stimulate liver for glucogenolysis to increase blood glucose level. Glucogenolysis, it is a process in liver. The stored glycogen is converted into the glucose. This is called as the ग्लुकोजेनोलायसिस. ग्लुकोज तयार केली जाते आणि ते हार्मोन्स काम करतं ते कुठलं? ग्लुकॅगॉन. सेकंड सेल बीटा सेल्स, the 70% cells which secrete hormone insulin. It stimulate liver and muscles for glycogenesis. The glucose is converted into glycogen is called as the glycogenesis. आणि ह्याच्यामुळे काय होतं तर ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज करायचं काम करतं. दिस लोअर ब्लड ग्लुकोज लेवल. ब्लड मध्ये जे काही ग्लुकोज आहे त्या ब्लड मधल्या ग्लुकोजचं कन्व्हर्शन कशामध्ये करतं? ग्लायकोजन मध्ये करतं आणि ते मसल्स अँड लिव्हर मध्ये स्टोअर करून ठेवतं. ग्लुकॅगॉन काय करतं तर ग्लुकॅगॉन ग्लायकोजनचं कन्व्हर्शन हे ग्लुकोज मध्ये करतं आणि ब्लड मध्ये आणून सोडतं, म्हणजेच ब्लड शुगर लेवल इन्क्रीज करतं ते. आणि इन्सुलिन त्याच्या अपोजिट करतं, ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज करतं. डेल्टा सेल्स, these are 5%, secrete somatostatin which inhibit the secretion of glucagon and insulin. या दोन्ही हार्मोन्सचं जे काही सिक्रेशन आहे त्याला इनहिबिट करण्यासाठी एक तिसरं हार्मोन तयार होतं सोमॅटोस्टॅटिन. इट ऑल्सो डिक्रीज द गॅस्ट्रिक सिक्रेशन, मोटिलिटी अँड ॲब्सॉर्प्शन ऑफ द डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्ट. PP cells,
or F cells, these are also 5%, secrete pancreatic polypeptides. This is called as the PP, pancreatic polypeptides. It inhibits the release of pancreatic juice. Pancreatic juice जो तयार व्हायचं स्टॉप करण्यासाठी हे हार्मोन तयार होत असतं. It inhibit the release of pancreatic juice. Disorders related to pancreas. Pancreas मुळे काही डिसऑर्डर्स तयार होतात. त्यातलं पहिले जे आहे ते सर्वांना माहितच आहे. डायबिटीस मेलिटिस, हायपरग्लायसिमिया असं म्हटलं जातं. ग्लायसिमिया मीन्स शुगर, हायपर मीन्स इनक्रीज ब्लड शुगर लेवल. दिस कंडिशन इज कॉल्ड एज द diabetes mellitus. This is the most common metabolic endocrine disorder of the pancreas. It leads to increase in blood glucose level. ह्या डिसऑर्डर मध्ये काय होतं तर ब्लड ग्लुकोज लेवल इनक्रीज होते. This is due to underactivity of beta cell which result in reduce the secretion of insulin. इन्सुलिन तयार करणाऱ्या ज्या सेल आहेत त्यांना बीटा सेल म्हटलं जातं किंवा बी सेल्स. त्या इन्सुलिन कमी तयार करतात आणि त्यामुळे डिफिशियन्सीमुळे, इन्सुलिन डिफिशियन्सीमुळे हा डायबिटीस मेलिटिस होत असतो. इन चिल्ड्रन सच अ कंडिशन इज कॉल्ड इन्सुलिन डिपेंडंट डायबिटीस मेलिटिस टाईप 1. चिल्ड्रन्स मध्ये टाईप 1 असं म्हटलं जातं. IDDM म्हणजेच काय, इन्सुलिन डिपेंडंट डायबिटीस मेलिटिस टाईप 1 हा खास करून चिल्ड्रन्स मध्ये दिसतो. जन्मताच अशा चिल्ड्रन्स मध्ये एनबॉर्न बीटा सेल्स इन्सुलिन प्रोडक्शन स्टॉप करतात. द अदर फॉर्म ऑफ डायबिटीस इज नॉन इन्सुलिन डिपेंडंट डायबिटीस मेलिटिस टाईप 2. दुसरा जो अडल्ट मध्ये होतो तो टाईप 2 डायबिटीस असं म्हटलं जातं. NIDDM, नॉन इन्सुलिन डिपेंडंट डायबिटीस मेलिटिस. It is caused due to failure of insulin to facilitate the movement of glucose into the cell. इन्सुलिन आणखी एक काम करत असतं ते म्हणजे सेल मध्ये ग्लुकोजला नेऊन सोडत असतं आणि ती जी काही मुवमेंट आहे ती मुवमेंट होत नाही, त्यामुळे सेलना ग्लुकोज कमी पडतं. रिड्यूस सेन्सिटिव्हिटी टू इन्सुलिन इज कॉल्ड इन्सुलिन रेजिस्टन्स. सो सम ऑफ द ग्लुकोज इज एक्सक्रिटेड इन युरिन. आणि सेलमध्ये ग्लुकोज गेली नसल्यामुळं ग्लुकोज ही ब्लडमध्येच राहते आणि ब्लड ग्लुकोज लेवल इन्क्रीज होते आणि तिथून ती ग्लुकोज किडनी मार्फत एक्सक्रीट केली जाते आणि युरिनमध्ये ती अपियर्स होते. युरिनमध्ये इट ऑल्सो कॉजेस एक्सेसिव्ह युरिनेशन अँड डिहायड्रेशन ऑफ टिश्यू. युरिन मध्ये शुगर आल्यामुळं काय होतं, किडनी आपलं जे काय काम आहे ते काम वाढवतं आणि एक्सेसिव्ह युरिनेशन म्हणजे जास्त युरिन प्रोडक्शन चालू करते किडनी. त्याचबरोबर डिहायड्रेशन होतं, बॉडीमधलं जे काय पाणी आहे ते पाणी हळूहळू कमी व्हायला सुरुवात होतं. डिग्रेडेशन ऑफ फॅट इनक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, दॅट इज द किटोसिस. गोनेट्स. गोनेट्स ही दोन प्रकारचे आहेत. एक आहे ओव्हरी, दिस इज कॉल्ड एज द फिमेल गोनेट्स, जे रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये आपल्याला डिटेल स्टडी केलेला आहे. फिमेल गोनेट्स दॅट इज कॉल्ड एज द ओव्हरी. आणि दुसरं जे आहे द मेल गोनेट्स, दिस इज द टेस्टिस. हे दोन्ही पण जे काही गोनेट्स आहेत ती काही हार्मोन्स सिक्रेट करतात. त्या हार्मोन्स आपण या ठिकाणी स्टडी करायचं आहे. ओव्हरीज दे प्रोड्यूस इस्ट्रोजन. दे आर सिक्रेटेड बाय डेव्हलपिंग फॉलिकल्स. Estradiol is the main estrogen. It is responsible for the secondary sexual character in female. Estrogen हे secondary sexual character female मध्ये तयार करतं. For example, development of the breast and development of the ovary follicles तयार करणं, हे सगळी कामं एस्ट्रोजन करत असतं. सेकंड हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन. It is secreted by corpus luteum of the ovary after ovulation. ओव्ह्युलेशन नंतर कॉर्पस ल्युटियम इट इज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लँड तयार होतो आणि तो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन तयार करायला सुरुवात करतो. दिस हार्मोन इज इसेन्शियल फॉर थिकनिंग ऑफ युटेराइन एंडोमेट्रियम, फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ मॅमरी ग्लँड ड्युरिंग प्रेग्नन्सी. हे हार्मोन जे आहे त्याला प्रेग्नन्सी हार्मोन म्हटलं जातं. इट मेंटेन प्रेग्नन्सी मेंटेन करायचं काम हे करत असतो. रिलॅक्सिन.
It is secreted by the corpus luteum of the ovary at the end of the gestation period. It relaxes the cervix of the pregnant female and ligament of pelvic girdle for easy birth of young ones. young ones ची बर्थ इझी होण्यासाठी हे हार्मोन काम करत असतं. इनहिबिन, इट इज सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्युटियम. हे सुद्धा कॉर्पस ल्युटियम पासून सिक्रेट होतं. इनहिबिन इनहिबिट द FSH and GnRH प्रोडक्शन. हे FSH आणि GnRH प्रोडक्शनला इनहिबिट करतं, स्टॉप करतं. नेक्स्ट टेस्टिस. टेस्टिस इज अ मेल गोनॅड्स. मेल गोनॅडला टेस्टिस असं म्हटलं जातं. द टेस्टिस सिक्रेट मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन सच एज टेस्टिस्टेरॉन. एंड्रोजन म्हणजेच काय, टेस्टिस्टेरॉन असं म्हटलं जातं. द टेस्टिस्टेरॉन it is secreted from the interstitial cells or Leydig cells by the influence of the luteinizing hormone LH. LH is secreted by pituitary gland. Pituitary gland मधून LH secrete होतं and this hormone stimulate the interstitial gland in the testis. Testis मध्ये असणाऱ्या interstitial cell ज्या आहेत त्यांना ते स्टिम्युलेट करतं आणि तिथून मग काय होतं, तर टेस्टिस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट होतं. It raises the testosterone level in the blood above normal, inhibit LH secretion. हे feedback mechanism याच्यामध्ये दिसून येतं. It is also responsible for the appearance of secondary sexual characters such as facial and pubic hair, deepening of voice, broadening of shoulder, male aggressiveness, etc. These are the secondary sexual character of the male. It also help in maintenance the testis, maintenance of the testis. टेस्टिसचा जो काय मेंटेनन्स आहे ते काम करतं. डिफ्युज्ड एंडोक्राइन ग्लँड्स. आपल्या बॉडीमध्ये काही ग्लँड्स आहेत जे डिफ्युज्ड एंडोक्राइन ग्लँड्स असं म्हटलं जातं. त्यातलं पहिलं जे आहे ते प्लासेंटा. इट इज प्रेझेंट इन द फिमेलमध्ये असतं. इट इज द intimate connection between the fetus and uterine wall of the mother for the physiological exchange of the material. Placenta is the intimate connection between the fetus and uterine wall of the mother of the physiological exchange of the material. The placenta is temporary endocrine gland. During pregnancy, the placenta secrete hormones such as estrogen. Placenta सुद्धा estrogen तयार करतो. Progesterone, HCG, human chorionic gonadotropin, and human placental progesterone. हे इतके हार्मोन्स प्लासेंटा तयार करतं, but it is a temporary gland. These hormones check the construction of uterine muscles and also maintain the thickness of uterine endometrium. Thus, they help to maintain pregnancy. हे सगळे जे काही हार्मोन्स आहेत ही प्रेग्नन्सी मेंटेन करण्यासाठीच असतात. इस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, प्लासेंटल इस्ट्रोजन अँड HCG हे सगळे हार्मोन्स मिळून काय करतात, तर प्रेग्नन्सी मेंटेन करतात. गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रॅक. आपल्या बॉडीमध्ये जो काय डायजेस्टिव्ह सिस्टीमचा जो काय पार्ट आहे तो पण काही हार्मोन्स सिक्रेट करतो. गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रॅक हार्मोन्स असं म्हटलं जातं. त्याच्यामध्ये येतात गॅस्ट्रिन. इट स्टिम्युलेट गॅस्ट्रिक ग्लँड टू प्रोड्यूस गॅस्ट्रिक ज्यूस. गॅस्ट्रिक ग्लँड इट इज फाउंड इन द स्टमक. स्टमकच्या आतमध्ये गॅस्ट्रिक ग्लँड असतात, त्यांना स्टिम्युलेशन मिळण्यासाठी गॅस्ट्रिन तयार होतं आणि हे गॅस्ट्रिनमुळे गॅस्ट्रिक ज्यूस तयार व्हायला सुरुवात होतो. सिक्रेटिन. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ पॅनक्रियाटिक ज्यूस अँड बाईल from the presence of liver. Bile is a secretion of liver. लिव्हर मधून बाईल सिक्रेट होतं आणि पॅनक्रियास मधून पॅनक्रियाटिक ज्यूस तयार केला जातो आणि हे सिक्रेशन होण्यासाठी एक हार्मोन तिथं काम करत असतं, त्याला सिक्रेटिन असं म्हटलं जातं. कोलेसाइटोकाइनिन, CCK और पॅनक्रियोझायमिन, PZ असं म्हटलं जातं. दिस हार्मोन स्टिम्युलेट द पॅनक्रियाज टू release its enzyme and also stimulating gallbladder to release bile. या दोन्ही ठिकाणी हे स्टिम्युलेट करतं. एक पॅनक्रियाजला स्टिम्युलेट करतं जे एन्झाईम तयार करण्यासाठी आणि दुसरं जे आहे ते गॉल ब्लॅडर हे बाईल
स्टोअर करून ठेवतो आणि त्याला पण ते स्टिम्युलेट करतो टू रिलीज बाईल रिलीज होतो डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्टमध्ये. एंट्रोगॅस्ट्री or gastric inhibitory peptide GIP. It shows the gastric contractions and inhibit the secretion of gastric juice. Gastric juice जो काय तयार होतो तो गॅस्ट्रिनच्या स्टिम्युलेशनमुळे होतो, तो इनहिबिट करण्यासाठी एंड्रोगॅस्ट्रोन नावाचं हार्मोन तिथं तयार होतं. Kidney is also endocrine gland. It produces the hormone renin, erythropoietin. Calcitrol is the active form of vitamin cholecalciferol, that is the D3. Heart is also produce one hormone. This is called as the ANF, atrial natriuretic hormone. Atrial natriuretic hormone increases sodium excretion by kidney and reduce the blood pressure. हार्ट वरती ज्यावेळी प्रेशर येतो, म्हणजे ब्लड प्रेशर इन्क्रीज झाल्यानंतर हार्टवरती प्रेशर येतो आणि हार्टवरती प्रेशर आला की हार्टच्या ज्या काय मसल्स आहेत त्या मसल्स हे हार्मोन तयार करतात, त्याला ANF म्हटलं जातं आणि त्यामुळं सोडियम बाहेर काढला जातो एक्सक्रिशन मधून किडनीमधून आणि मग ब्लड प्रेशर नॉर्मल केला जातो. हार्मोन थेरपी HT. The hormone therapy is the use of hormone in medical treatment. मेडिकल ट्रीटमेंटसाठी काही हार्मोन्स वापरले जातात त्याला हार्मोन थेरपी असं म्हटलं जातं. HT इज अप्लाइड इन प्रेग्नन्सी, मोनोपॉज, ग्रोथ हार्मोन डिफिशियन्सी, ज्याची वाढ होत नाही अशांना काही ग्रोथ हार्मोन्स पण दिले जातात. इन्सुलिन रेजिस्टन्स, डायबिटीससाठी एक हार्मोन दिले जातात, सर्वांना माहितच आहे इन्सुलिन. आणि कॅन्सर क्युअर करण्यासाठी सुद्धा काही हार्मोन्स वापरले जातात. या ठिकाणी इथं कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन, दॅट इज द हार्मोनल कोऑर्डिनेशन हा टॉपिक संपतोय. थँक्यू व्हेरी मच.